মিরিক যেন মেঘের ভাঁজে আঁকা এক জলছবি। দার্জিলিং জেলার পাহাড়ের কোলে এক ছোট্ট শহর। এখানে সকালে বৃষ্টি পড়ে ঘুমন্ত শহরের জানালায়, আর দুপুরের আলো পড়ে পাইনের পাতা যেন কাঁচের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মাঝখানে বিস্তৃত সুমেন্দু লেক, মিরিকের হৃদয়। কিন্তু এই হৃদয়ের স্পন্দন এখন ক্যামেরার ক্লিক, গাড়ির হর্ন, পর্যটকদের উল্লাস, হর্ষধ্বনির নতুন শব্দ। আর সেই শব্দ আড়ালে অদৃশ্য ক্ষত তৈরি করছে মিরিকের পাহাড়ি দেহে। 90-এর দশকের শুরুর দিক থেকে সরকারি উদ্যোগে জোর কদমে শুরু হলো মিরিকে পর্যটনের প্রসার। সেই থেকেই মিরিকের বদলটা শুরু হয়ে গেল। এই ভিডিওটা একেবারে আমার কাছে জানতে চাওয়া নয় এ শহরটার রূপ, রস, সৌন্দর্য কেমন, এ শহরটা কেমন আছে, এখানকার মানুষেরা কেমন আছে, তারই খোঁজ করলাম। জানতে চাইলাম তাদের কাছ থেকেই। অনেকে কথা বললেন, আবার অনেক কথাই হয়তো তারা বলতে চাইলেন না বা বলতে পারলেন না। সেই সবটাই রাখা থাকলো এই ভিডিওতে। आपका जन्म तो यहाँ ही हुआ है, तो ये तो मिरिक का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले 90s के पहले क्या ऐसा था? 90s में अच्छा था, उससे पहले अभी देखिए ना कि ये कुछ है, देखिए तो कुछ भी नहीं, अंदर की स्ट्रीट में देखे जाता है, कुछ भी नहीं है। ये घास फूस देखने के लिए खाली है। पहले इधर गार्डन था, हाँ, बहुत एकदम सुंदर था। अभी 2 साल बाद में तो ये झील में तो बोट भी नहीं चलेगा। क्यों? पूरा खत्म हो गया, पूरा ये मट्टी वट्टी सब अंदर जाता है। 90s के पहले कैसा था मिरिक? सुंदर था, आदमी कम था। आदमी कम था? आदमी कम था। अच्छा, हो आदमी कम था, ये सुंदर था, हरे भरे हरा भरा था। अभी आर्टिफिशियल डेकोरेशन किया ना। हाँ। अब आर्टिफिशियल को तो पैसे चाहिए, है कि नहीं? अच्छा। आर्टिफिशियल को हाँ, बस वही आर्टिफिशियल डेकोरेशन। आर्टिफिशियल डेकोरेशन के लिए नेचर को बिगड़ गया। नेचर बिगड़ गया। नेचुरल जो था वो बिगड़ गया, वो सही नहीं है। इतना ज़्यादा बिल्डिंग था पहले? नहीं था ना। ये सब टूरिज्म का है, ये सब टूरिज्म का है। ये टूरिज्म का है? यही शरीफ था, यही था। यही शरीफ था। अच्छा, पहले जी ये टूरिज्म का है। हाँ, सब फ्री में था तब। यहाँ पर फ्री में घूमता था, सब फ्री में। আগে যেখানে কৃষি ও চা বাগান ছিল উপার্জনের প্রধান উৎস, এখন পর্যটনই লোকজনকে এনে দিয়েছে নতুন কাজ। মিরিকের অর্থনীতিতে এনেছে গতি। আজ এখানে সত্যিই প্রবাসে কাজ খুঁজতে যাওয়ার প্রবণতা কমেছে। কিন্তু উন্নয়নের নামে পাহাড়ের ঢাল কেটে নতুন রাস্তা তৈরি করে, লেকের চারিদিককে কংক্রিটে মুড়ে, অগণিত ক্যাফে স্টলে ভরিয়ে, নিজেদের বাড়িকে হোমস্টে বানিয়ে এই উন্নয়নকে কি দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে? না, এই উন্নয়ন শব্দটার কাঁধে প্রকৃতির যাবতীয় ক্ষয় লুকিয়ে থাকে। প্রশ্ন সেটাই। যে লেক ছিল একসময় মিরিকের প্রাণ, আজ সেই লেকের ধীরে ধীরে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। পর্যটকদের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিকের বোতল, চিপসের প্যাকেট, জলের বোতলের ঢাকনা, সমস্ত আবর্জনা লেকের জলে জমা হচ্ছে ক্রমাগত। আর তা থেকে ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে অ্যালগাল ব্লুম, যা থেকে লেকের জল সবুজ হয়ে আসছে, অক্সিজেন কমে যাচ্ছে, মাছ মারা পড়ছে। এটি কিন্তু প্রাকৃতিক সতর্কবার্তা। প্রকৃতি কিন্তু কথা বলে না, সে লক্ষণ দেখায়। যদি আমরা সে লক্ষণ বুঝতে না পারি, তখন দুর্ঘটনায় তার ভাষা হয়ে ওঠে। मिरिक में रहते कितने सालों से है? मिरिक में तो हम तो जन्म ही है इधर में। तब तो मिरिक ऐसा नहीं था, कैसा था? आगे तो ऐसे तो नहीं था, लेकिन ये जो मिरिक में जो एक गार्डन था, गार्डन में एक वो हमारा बीच, ये झील के बीच में एक हमारा वो कमल का फूल होता है, हाँ, वो तो सब अब थोड़ा चेंज हुआ, सब चेंज हुआ। जो गवर्नमेंट है बा आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सोचता है, करता है कुछ?
हाँ, ये तो बारे में तो हमने तो कितना बार आवाज उठाया ये लेक के बारे में। पब्लिक भी ऐसे है ना, ब्रूट है उन लोगों का। क्या है, आज क्लीन करेगा वही में वो करेगा, शीशा वगैरह खाने कूड़ा का जो बट्टा वगैरह वो गिरा देगा, फेंक देगा। ऐसे करने से पब्लिक भी एक वो होना पड़ेगा। पब्लिक भी हमारा ठीक नहीं है, ठीक नहीं, टूरिस्ट भी ठीक नहीं है। टूरिस्ट भी ठीक नहीं, टूरिस्ट पब्लिक ने सिखाएगा, पब्लिक ने ऐसे करेगा, टूरिस्ट ज़रूर करेगा। हाँ, इसीलिए तो बोलेगा था हमने तो, हमारा तो क्या बोलेगा टूरिस्ट लोग ने, सब दार्जिलिंग खरसाङ घूम के आएगा, मिरिक का डस्टबिन बोलेगा, सब कचरा जमा करके लेके आएगा मिरिक में उन लोग फेंकेगा। हाँ, टूरिस्ट लोग ऐसे वहाँ नहीं करेगा, फेंक सकते, यहाँ आके फेंक यहाँ आके ऐसे करेगा। हाँ, लेकिन वहाँ फेंकने का कोई परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं, स्ट्रिक्ट है। हाँ। इसीलिए मिरिक में थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो अभी जो इंसिडेंट हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? उसको तो ऐसे होगा, लैंडस्लाइड हुआ, इतना आदमी लोग गुजर गए ना, ये तो थोड़ा ये जो बड़ा बड़ा नेता लोग है ना, उन लोगों के भी नेग्लिजेंसी हुआ। तो ये जो कटिंग हो रहा है, इससे ये जो लैंडस्लाइड का मामला और नहीं बढ़ रहा है? कटिंग अब ऐसे वही जगह में बनाने से तो हो जाएगा, लेकिन वो देखिए इधर में जो पहाड़ है, हाँ, वो मजबूत नहीं लगाने से तो हो जाएगा, लेकिन मजबूत लगाने से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये जो पहाड़ के बीच में इतना सारा बिल्डिंग एक साथ, बहुत सारा बिल्डिंग हो जाए तो पहाड़ तो ऐसे ही टूट जाएगा कि नहीं होगा? पहाड़ में अब बिल्डिंग बनाने से भी एक जगह चूज करना पड़ेगा। ये हमारा बिल्डिंग बनाया बहुत रॉक है, इधर में मिट्टी नहीं, मिट्टी होने से बिल्डिंग टूट जाएगा, मिट्टी में बनाने से रिस्क हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए उसके लिए अच्छा से आरसीसी प्लम करना पड़ेगा। अच्छा, মিরিকের বুকে একসময় যে সবুজের সমাহার ছিল তা আজ জায়গা দিচ্ছে ইট চুন বালিকে। যে পাহাড় একসময় বৃষ্টির জল শুষে নিত, এখন সেই পাহাড়ের ওপর কংক্রিট, জলকে গড়িয়ে দিচ্ছে নিচে। সেই জল ধাক্কা দিচ্ছে মাটিকে, ভেঙে দিচ্ছে পাহাড়ের স্তর বিন্যাস এবং তার ফলে জন্ম নিচ্ছে ল্যান্ডস্লাইডের। পর্যটন স্থাপনার জন্য গাছ কাটা নিঃশব্দ ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে। পাইন গাছ শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, সে মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে। যখন বনভূমি কমে যায়, পাখি কমে যায়, প্রজাপতি কমে যায়, বন্য প্রাণী কমে যায়, মাটির ধরন দুর্বল হয়, যেন একটা ইকোসিস্টেমের হার্ট বন্ধ হয়ে যায় ধীরে ধীরে। তাহলে দোষ কার? প্রশ্ন সেটাই। আমার মনে হয় দোষ পাহাড়ের নয়, দোষ পর্যটনেরও নয়, দোষ অসচেতন ভোগ বাসনার। আমরা পাহাড়ে আসি, আমাদের অনেক রাগ, অভিমান, দুঃখ, ক্ষোভ, কষ্ট সবটা উজাড় করে আনন্দ নিয়ে ফিরে যাই। কিন্তু কি দিই এই শহরকে, এই পাহাড়কে, এই জনপদকে? শুধু কিছু অর্থমূল্য? আসলে অর্থমূল্য দিয়ে সবটা কেনা যায়? সব কিনে ফেলতে পারি আমরা? পর্যটক এসে দেখে সৌন্দর্য, কিন্তু পাহাড় দেখে ফেলে যাওয়া ক্ষত। আমরা মিরিককে ভালোবাসি, ছবিতে, স্মৃতিতে, গল্পে, কিন্তু সেই ভালোবাসার দায়িত্ব কোথায়? দুঃখজনকভাবে বলতে হয়, মিরিককে বাঁচানোর উপায় আছে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছে শক্তি কম। যদি সামান্য কয়েকটা ছোট ছোট ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা মিটে যায়। যেমন মিরিক লেকের চারপাশ প্লাস্টিক ফ্রি জোন করে দেওয়া, স্থানীয় মানুষদের ইকো ট্যুরিজম নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া, দুর্বল ভূমিঢালে নতুন নির্মাণ নিষিদ্ধ করা, শহরে অতিরিক্ত গাড়ির প্রবেশ কমানো, হোমস্টেগুলি যদি তাদের পুনর্ব্যবহারযোগ্য বোতল দেয়, খাবারের প্যাকেজিং কমায়, পর্যটকরা যদি কম গাড়িতে আসে, বেশি হাঁটে, তাহলে পাহাড় বাঁচবে। হ্যাঁ, সত্যি দীর্ঘমেয়াদীভাবে বাঁচবে। প্রকৃতির কখনো আমাদের প্রয়োজন হয় না, আমাদেরই প্রকৃতিকে প্রয়োজন। মিরিক আমাদের হাওয়া, জল, সবুজ, শান্তি দিয়েছে। আমরা মিরিককে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে পারিনি। জানি পর্যটনের সুবিধা আছে, অর্থনীতির পালে হাওয়া লাগে, যুবকদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, এই উন্নয়নই দীর্ঘমেয়াদী ধ্বংসের বীজ। কারণ পর্যটন ব্যবসা প্রকৃতির ওপর দাঁড়িয়ে, আর প্রকৃতি হারালে পর্যটনও কিন্তু থাকবে না। এবার আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা।
মিরিককে বাঁচাবো নাকি শেষ করব? পর্যটনের প্রসারে আপত্তি নেই, কিন্তু পর্যটনের সাথে প্রকৃতির প্রসারেরও প্রয়োজন আছে। আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এইটুকু বাঁচিয়ে রাখা বোধহয় আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। শুধু কংক্রিটের বাড়ি নয়, কংক্রিটের হোমস্টে নয়, কংক্রিটের ব্রিজ নয়, লোহার খাঁচাবন্দি যাপন নয়, তার বাইরেও কিছু সবুজ, কিছু চিরনতুন সবুজ বেঁচে থাক। যদি আমরা প্রকৃতিকে দখল করি, প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। যদি আমরা প্রকৃতির সহযাত্রী হই, প্রকৃতি আশীর্বাদ দেয়। এইটুকুই মনে রাখার দায়িত্ব আমাদের।